Hello, welcome students in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. In the first chapter, Introduction of Commerce and Business, up till now, we have discussed about the human activities which are classified into two. The first is economic activity and another is the non-economic activity. I am sure now you are familiar with all these activity and especially with the economic activity. So economic activity involves production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called economic activity, and the main aim behind the economic activity is to earn money, is to earn profit. Okay, so it is called as an economic activity. So these economic activity we have classified into business, profession and employment. Okay, so business, what is the aim? Is to earn profit. In the profession, the professional are doing that profession to earn fees. Whatever they gets in return of their service is called fees. And under the employment, the employee gets salary or wages. So in the money form, all these three activities, they gets profit, fees and salary or wages. Okay. Now, in next, we are going to learn about business objectives. We have completed the three activities and we have done a discussion about all these three activities. Now we are going to start a new point, objectives of business. Now the objectives of business again classified into two. The first is economic objectives and another is the social objective. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या कृती, मानवाच्या वेगवेगळ्या कृती पाहिल्या. त्यामध्ये काही कृती या अर्थार्जनासाठी केल्या जातात, अर्थार्जन म्हणजे पैसे मिळवण्यासाठी, आणि काही कृती या आपण म्हणू शकतो की बिगर अर्थार्जनासाठी केल्या जातात, म्हणजे ज्याच्या मागे उद्दिष्ट पैसा कमवणे हा नसतो. तर अर्थार्जनासाठी केलेल्या ज्या कृती आहेत त्यामध्ये तीन बाबींचा समावेश होतो. एक म्हणजे बिझनेस, दुसरा आहे प्रोफेशन आणि तिसरा आहे एम्प्लॉयमेंट. तर बिझनेसद्वारे लोक नफा कमवू इच्छितात. जे लोक प्रोफेशन करतात त्यांना त्याद्वारे फीस मिळते, पैशाच्या स्वरूपामध्ये फीस मिळते, आणि जे नोकरी करतात त्यांना पगार मिळतो. ओके, तर या तीन ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहिलेल्या आहेत. तर आता यामधली जी पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे बिझनेस, तर त्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. आणि मग बिझनेसची उद्दिष्ट काय आहेत, बिझनेस का केला जातो. ओके, तर याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की प्रामुख्याने दोन उद्दिष्ट आहेत. एक म्हणजे इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे आर्थिक उद्दिष्ट आहेत, आणि दुसरं आहे सामाजिक उद्दिष्ट, ज्याला सोशल ऑब्जेक्टिव्ह असं म्हणलेलं आहे. ओके, so in case of economic objectives, 4 points are there why the business is conducted. In that the first is the first aim, economic aim or objective of business is to earn profit. This is the first one. The second is the searching new customers. The third is the innovations, and fourth is best possible use of resources. So all these four comes under economic objective. Now go for the second, social objective. Social objective includes the following. The first one is supplying quality products. The second is avoiding unfair trade practices. Third is employment generation. Fourth is welfare of employees. Fifth is help to solve social problems, and the sixth is contributing to the welfare of the society. So all these comes under the social objective. म्हणजे व्यवसायाची दोन उद्दिष्ट आहेत, एक म्हणजे आर्थिक उद्दिष्ट आणि दुसरे आहे सामाजिक उद्दिष्ट. तर आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये हे चार घटक येतात की
नफा कमवणे, अधिकाधिक कन्झ्युमर्स त्यांचा शोध घेणे, त्यानंतर इनोव्हेशन्स म्हणजे नाविन्य, नवीन संकल्पना मांडणे, आणि दुसरा म्हणजे जे रिसोर्सेस असतात त्यांचा पर्याप्त वापर म्हणजे अधिक चांगला वापर करणे. हे सगळे आहेत ते इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. आणि दुसरे आहेत ते सामाजिक उद्दिष्ट किंवा सोशल ऑब्जेक्टिव्ह. तर त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबी समाविष्ट आहेत तर पहा, सप्लाईंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स म्हणजे उत्तम दर्जांच्या वस्तू लोकांना, ग्राहकांना देणे. त्यानंतर दुसरं आहे अवॉइडिंग अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस म्हणजे जी चुकीची व्यवसाय करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या टाळणे. तिसरं आहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हणजे जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करणे. चौथा आहे वेलफेअर ऑफ एम्प्लॉईज म्हणजे जे कर्मचारी आहेत तर त्यांच्यासाठी नेहमी काहीतरी चांगलं उपक्रम करण्याचा प्रयत्न करणे. त्यानंतर सोशल प्रॉब्लेम सॉल्व करणे म्हणजे जे समाजामधले जे सामाजिक प्रश्न आहेत, आपल्या देशामध्ये भरपूर सामाजिक प्रश्न आहेत, तर ते कमी करण्याचा प्रयत्न हे व्यावसायिक संस्थासुद्धा करत असतात आणि काही व्यावसायिकसुद्धा करत असतात. आणि सहावं आहे ते म्हणजे कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी म्हणजे समाजाच्या हितासाठी अधिकाधिक उपक्रम राबवणे. तर हे सगळे आहेत ते सोशल ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. तर आता आपण इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणते आहेत ते डिटेलमध्ये आपण त्याच्यावरती चर्चा करूया. नाव स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, अर्निंग प्रॉफिट. दिस इज द फर्स्ट इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह. सी, profit is required for survival of business and for its growth. Now the basic aim of doing business is to earn profit. हे बघा, आता जेव्हा एखादी व्यक्ती म्हणते की मी बिझनेस करतो, तर बिझनेस करतो याचा अर्थ काय तर कोणत्या तरी वस्तूची तो निर्मिती करतो किंवा लोकांना सेवा पुरवतो आणि त्या वस्तूची निर्मिती करून त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करतो. ओके, आणि ते करत असताना त्यातून काहीतरी तो नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. तर याला म्हटलेलं आहे बिझनेस. तर बिझनेसचा मुख्य एमच काय आहे तर प्रॉफिट मिळवणे. जर तुम्ही एखादा उपक्रम किंवा एखादा प्रोजेक्ट करत असाल, प्रोजेक्टवरती काम करत असाल आणि जर त्यातनं तुम्हाला काहीच नफा मिळत नसेल तर तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी बिझनेस करतो. ओके, बिझनेसचा मुख्य एमच काय आहे तर नफा कमवणे, प्रॉफिट मिळवणे हा आहे. ओके, सो इट इज द इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस टू अर्न प्रॉफिट. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट इन युअर ॲक्टिव्हिटी इट मीन्स यू आर नॉट डुईंग बिझनेस. म्हणजे जर तुम्ही जे काही वस्तू निर्मितीचं काम करता किंवा सेवा लोकांना देण्याचं काम करता आणि त्यातनं जर तुम्हाला नफा मिळत नसेल तर तुम्ही बिझनेस करत नाही. ओके, तर बिझनेस याचा अर्थ की तुम्ही जे काही ॲक्टिव्हिटी करत असाल त्यातनं नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, तो नफा मिळाला पाहिजे, मग त्याला आपण म्हणू शकतो की तुम्ही बिझनेस करताय. ठीक आहे. आता सेकंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स. बिझनेस ऑर्गनायझेशन हॅव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू customers and also to maintain the existing customers. See, it is another economic objective of business. What is this? Every business organization is trying its best to increase their number of new customers and also to maintain the existing customers. म्हणजे प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी कशाचा प्रयत्न करते तर अधिकाधिक त्यांची नवीन ग्राहकांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत असते. प्लस ते जे सध्याचे ग्राहक आहेत त्यांना टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. तुम्ही खूप साऱ्या कंपनीजचे प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितली असेल, त्यामध्ये आपल्याला हे प्रकर्षाने जाणवतं की जसं जसं लोकांचा आरोग्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे, आरोग्याला लोकांनी जास्त प्रथम स्थान दिलेलं आहे, त्यावेळी ज्या कंपनीज आहेत ज्या वेगवेगळ्या प्रोडक्टची निर्मिती करतात ते त्यांच्या ॲडव्हर्टाईजमधनं तोच मेसेज लोकांपर्यंत पाठवण्याचा प्रयत्न करतात की आम्ही आमचे प्रोडक्ट बनवत असताना तुमच्या आरोग्याची आम्ही कशी काळजी घेतो. कितीतरी आता ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही बघा, ज्यावेळी तुम्ही टी व्ही सेटच्या समोर
बसलेले असतात तेव्हा त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटला सुद्धा तुम्ही अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून बघा की याच प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट 1-2 वर्षापूर्वी कशी होती आणि आता तीच कंपनी त्या प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट सध्याच्या काळामध्ये कशी देते. काही वॉशिंग पावडर बनवणाऱ्या कंपन्यासुद्धा आता हेच सांगतात की तुम्ही पण ऑब्झर्व केलं असेल की तुम्ही बाहेरून आलात आणि कपडे त्यांच्या वॉशिंग पावडरने धुवले तर सगळे जे विषाणू किंवा जे किटाणू त्या कपड्यांवरती बसलेले असतात ते त्यांच्या वॉशिंग पावडरमुळे सगळे नष्ट होतात. हे ते प्रकर्षाने आपल्याला सांगतात. ओके, म्हणजे हा का प्रयत्न ते करतात तर त्यांना आपले अधिकाधिक कस्टमर्स, नवीन कस्टमर्स आपल्याकडे त्यांना आकर्षित करून घ्यायचे असतात. कस्टमरची संख्या त्यांना वाढवायची असते आणि जे त्यांचे ऑलरेडी कस्टमर आहेत त्यांना बांधून ठेवायचं असतं. म्हणजे ते कस्टमर आपलं प्रोडक्ट सोडून दुसरीकडे डायव्हर्ट होणार नाहीत यासाठी प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही प्रयत्न करत असते. जसं आता मी सांगितलं की हेल्थ कॉन्शियस लोक झालेले आहेत आत्ताचे, तर त्याचप्रमाणे कितीतरी कंपनीज वेगवेगळे फॉर एक्झाम्पल बिस्किट मेकिंग कंपनी असेल तर तीसुद्धा तेच सांगते की आम्ही जे इटेबल प्रोडक्ट्स यामध्ये वापरतो ते पूर्ण काळजी घेऊन वापरतो. किंवा अनेक कंपन्या असे पण क्लेम करतात की आमचे प्रोडक्ट हे बेक प्रोडक्ट्स आहेत, ते ऑइल फ्री आहेत, फॅट्स फ्री आहेत. हे प्रकर्षाने त्यांनी तिथं लिहिलेलं असतं किंवा त्यांनी ॲडव्हर्टाइजमेंट करताना ते लोकांना सांगितलेलं असतं की आम्ही तुमच्या आरोग्याची किती काळजी घेतो. तर हे का आवश्यक आहे तर नवीन कस्टमर्सची संख्या वाढावी आणि ऑलरेडी जे आपले कस्टमर्स आहेत ते आपल्या प्रोडक्टच त्यांनी वापरावं, त्यांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून बिझनेस ऑर्गनायझेशन हे सतत प्रयत्न करत असते. ओके, सो सर्चिंग अ न्यू कस्टमर इज अनदर एम ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. अँड वन मोर पॉईंट इज देअर, बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर डेफिनेटली बिझनेस ऑर्गनायझेशन इज एबल to increase its sales, and naturally when the sales increases there is increase in a profit of the business organization. So ultimate aim of business is to earn profit. Understood? म्हणजे जशी जशी संख्या वाढत जाते कस्टमरची तर डेफिनेटली त्यांचा सेल्स वाढणार आहे, विक्री वाढणार आहे आणि विक्री वाढली की आपोआपच कंपनीचा प्रॉफिट पण वाढणार आहे. म्हणजे शेवटी अल्टिमेटली त्यांचा जो बेसिक एम आहे बिझनेसचा काय आहे टू अर्न प्रॉफिट, तोच त्यांना फुलफिल करता येणार आहे. ओके, नाव द थर्ड इज इनोव्हेशन. सी इट इज ए डेव्हलपमेंट ऑर अ पॉझिटिव्ह चेंज विच रिझल्ट इन टू इम्प्रूव्हमेंट इन प्रोडक्ट ऑर processes of production. It has to spend money on research and development, market survey, use of technology, etc. आता इनोव्हेशन म्हणजे काय तर नाविन्य. ज्यावेळी खूप सारं तुमचे कॉम्पिटिटर्स सेम वस्तू बनवत असतील मार्केटमध्ये तर प्रत्येक कंपनीचं हेच एम असतं की मी माझ्या प्रोडक्टमध्ये आणखीन इनोव्हेटिव्ह आयडिया कोणता इन्क्लूड करू शकेन, माझं प्रोडक्ट हे इतरांपेक्षा वेगळं आहे ही मी कसं सांगू शकेन. तर यासाठी प्रत्येक कंपनीला सतत रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हे करावं लागतं. कितीतरी कंपनीज अशा आहेत की त्यांची स्वतःची रिसर्च टीम असते आणि ते सर्वे करतात, लोकांना प्रश्न विचारतात किंवा वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात आणि जास्तीत जास्त ते त्यांच्या लॅबमध्ये काही कंपनीच्या स्वतःच्या लॅबसुद्धा असतात की ज्याद्वारे ते प्रोडक्टमध्ये व्हेरिएशन्स आणू शकतील, नवीन नवीन फीचर्स त्यामध्ये ॲड करू शकतील आणि ज्याद्वारे ते लोकांना ठासून सांगू शकतील की इतर कंपन्यांच्या प्रोडक्टच्या तुलनेमध्ये आमच्या प्रोडक्टचे जे फीचर्स आहेत ते एकदम सगळे न्यू आहेत. जे इतर ज्या आमच्या स्पर्धक कंपन्या आहेत त्यांच्या प्रोडक्टमध्ये हे फीचर्स नाहीत. आम्ही सगळं हे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आमच्या प्रोडक्टमध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. तर बघा कन्झ्युमर्सलासुद्धा नवनवीन प्रोडक्ट्स हे आवडत असतात. इनोव्हेशन म्हणजे काय तर नाविन्य, जे कोणाकडेच नाही ते आमच्या प्रोडक्टमध्ये आहे. हे जर तुम्ही लोकांना कन्व्हिन्स करू शकलात आणि दाखवून दिलं
तर डेफिनेटली सगळे कन्झ्युमर्स तुमच्याच कंपनीचं प्रोडक्ट हे वापरणार आहेत. आणि ते कसं फायदेशीर आहे हे सुद्धा कंपनी आपल्या ग्राहकांना सतत सांगत असते. आणि त्याद्वारे परत तेच चक्र होतं की कन्झ्युमर्सची संख्या वाढते, कन्झ्युमर्सची संख्या वाढली की आपोआपच सेल्स इन्क्रीज होतो, सेल्स वाढला की प्रॉफिट इन्क्रीज होतो आणि शेवटी प्रॉफिट अर्निंग करणं हेच तर बिझनेसचं बेसिक एम आहे. ओके, सो इनोव्हेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कंपनी. इट इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द बिझनेस. तर इनोव्हेशनमुळे तुम्हाला नवीन वैशिष्ट्ये आपल्या प्रोडक्टमध्ये इन्क्लूड करता येतात आणि त्याद्वारे तुम्हाला अधिकाधिक कन्झ्युमर्सला आकर्षित करता येतं आणि मार्केटवरती तुम्हाला ते पूर्ण मार्केट कॅप्चर करता येतं. ओके, नाव द फोर्थ इज द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. सी, रिसोर्सेस आर स्केअर्स म्हणजे रेअर आहेत, आता ते कमी होत चाललेले आहेत सगळे रिसोर्सेस. अँड हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस. They should be used to its maximum and should avoid wastage. Optimum use of resources ultimately leads to increasing profit. See, while doing the production process, it is very essential to take care of all the resources used by all working staff, because resources are very rare and they are now reducing, and all these resources have the alternative use also. So every business organization should take maximum care while handling the resources. They should avoid the wastage of resources. The ultimate, or we can say optimum use of resources leads to increase in profit. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा हा दुसरा आर्थिक उद्दिष्ट आहे की त्यांनी त्यांच्या साधनसंपत्तीचा सर्वोत्तम वापर करायचा आहे. जी काही साधनसंपत्ती आहे, साधनसंपत्ती म्हणजे सगळंच, रॉ मटेरियल असेल, वेगवेगळे त्यांचे आपण म्हणू की लँड आहे, फर्निचर आहे, वॉटेवर त्यांची इन्व्हेस्टमेंट असेल, तर या सगळ्या साधनसंपत्तीचा वापर हा सर्वात चांगला झाला पाहिजे. रॉ मटेरियलचं वेस्टेज होता कामा नये, कारण रॉ मटेरियल परचेस करायलासुद्धा कंपनीला किंवा जो ओनर आहे त्याला पैसे खर्च करावे लागतात, बरोबर. तर प्रत्येक रॉ मटेरियलचा जास्तीत जास्त चांगला वापर हा वस्तूची निर्मिती करण्यासाठी केला पाहिजे. म्हणूनच आपण सुद्धा घरीसुद्धा बघा, तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन मिळत असेल तुमच्या पॅरेंट्सकडनं की कुठलीही वस्तू तुम्ही वापरत असाल आणि ती संपली म्हणून तुम्ही टाकून दिली, तरी मग तुमच्या घरातली मोठी व्यक्ती तुम्हाला सांगते की नाही अजून याच्यामध्ये एवढं शिल्लक आहे, तर त्याचा पूर्ण वापर आपण केला पाहिजे. कारण ती वस्तू खरेदी करण्यासाठी आपण आपले पैसे खर्च केलेले असतात, बरोबर. तर आपले पैसे श्रमाचे असतात. त्याचप्रमाणे जो व्यावसायिक असतो त्याने सुद्धा खूप श्रम केलेलं असतं, श्रम घेतलेले असतात आणि प्रत्येक रॉ मटेरियल परचेस करण्यासाठी त्याने त्याचे पैसे इन्व्हेस्ट केलेले असतात. तर हे जे इन्व्हेस्ट केलेले पैसे आहेत त्यातनं रिटर्न्स मिळायला पाहिजे आणि हे रिटर्न्स त्या बिझनेसमॅनला प्रॉफिटच्या स्वरूपातच मिळतात. म्हणून या सगळ्या साधनसंपत्तीचा वापर हा अधिक चांगलेपणाने करणं हे आवश्यक आहे. जेवढं तुम्ही त्याचा चांगला वापर कराल तेवढं तुम्हाला बिझनेसमध्ये अधिक नफा हा मिळू शकतो. सो ऑल दीज 4 आर इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. So students, I hope you have understood the economic objectives of business, and it includes earning profit, searching new customers, then third is the innovations, and the fourth is the best possible use of resources. म्हणजेच नफा कमवणे किंवा नफा मिळवणे हे पहिलं इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्यानंतर कस्टमर्सची संख्या वाढवणे आणि जे सध्याचे कस्टमर आहेत त्यांची संख्या टिकवून ठेवणे हे सुद्धा एक इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह प्रत्येक बिझनेसचं आहे. त्यानंतर इनोव्हेशन म्हणजे नाविन्यपूर्ण उपक्रम किंवा
आपण असं म्हणू शकतो की ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनला किंवा उद्योजकाला काहीतरी नवीन शोधून काढावं लागतं. तुमचे स्मार्टफोनचंच उदाहरण घ्या तुम्ही, की आज तुम्ही एखादा स्मार्टफोन घेतला असेल तर अगदी 2 दिवसाने तुमचा मित्र किंवा मैत्रीण तुमच्यापेक्षा वेगळी टेक्नॉलॉजी असलेला स्मार्टफोन लगेच घेतो. म्हणजे एवढा बदल आता सध्याच्या काळामध्ये टेक्नॉलॉजीचा झालेला आहे की अगदी 2 दिवसाने, 1 आठवड्याने त्या स्मार्टफोनचं व्हर्जन बदलतं. ओके, म्हणजे जे फीचर्स, जो फोन तुम्हाला आज नवीन वाटत होता तो तुमच्या 1च आठवड्याने तुमच्या मित्राने दुसरा फोन घेतला तर तुम्हाला तुमचा फोन, त्याचे फीचर्स हे कमी वाटायला लागतात आणि त्याचे फीचर्स मात्र तुम्हाला ॲडव्हान्स वाटायला लागतात. तर हे सगळं काय आहे तर इनोव्हेशनमुळे हे शक्य आहे. नवनवीन कल्पनांचा शोध घेणे आणि त्या नवनवीन ज्या कल्पना आहेत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करून नवीन प्रोडक्ट आपल्या ग्राहकांना सादर करणे, यालाच इनोव्हेशन असं म्हटलेलं आहे. तर प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन इनोव्हेटिव्ह थिंग्स आपल्या कस्टमरला देण्याचा प्रयत्न करत असतं की ज्यामुळे ते आपल्या कस्टमरची संख्या वाढवू शकतात आणि जसं संख्या वाढली की आपोआपच त्यांचं सेल्स इन्क्रीज होतं. सेल्स इन्क्रीज झाला की प्रॉफिट इन्क्रीज होतो आणि प्रॉफिट मिळवणं हाच बिझनेसचा मुख्य एम आहे. ओके, आणि लास्ट आपण डिस्कस केले द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, म्हणजे साधनसामग्रीचा अधिक चांगला वापर करणे, सर्वोत्तम वापर करणे. कुठेही तुमची साधनसामग्री, ज्याला आपण रिसोर्सेस म्हणतो, त्या वाया जाऊ देता कामा नये याची काळजी ही प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन घेत असते, जेणेकरून त्यांना खर्च कमी आणि त्यांचं प्रोडक्शन जास्त असं त्यांना दिसलं पाहिजे. आणि ज्यावेळी अशी स्थिती येते त्यावेळी अर्थातच त्या कंपनीची पोझिशन ही चांगली असते आणि त्यांना जास्तीत जास्त प्रॉफिट हा मिळायला लागतो. तर अशा प्रकारे हे सगळे इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ह बिझनेसचे आहेत आणि प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशन हे ऑब्जेक्टिव्ह साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असते. तर बिझनेस ही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. आपण पाहिलेलं आहे की आपण बिझनेस कशाला म्हणलेला आहे, when it is related with the production of goods and services, and just not the production of goods and services but also it includes the distribution of goods and services among the society. And while doing this process, the person who is doing that business activity, he wants to earn money and he wants to increase his wealth. So this activity is called as a business. So business is an economic activity. Business is always motivated by profit. In business, production of goods and services is included. Then in business, exchange of goods and services is there. It means that whatever the producer is producing goods, he is not keeping all with him. Then what he is doing? He is offering that goods and services to the consumers or the needy person, and he transfers that goods and services to that all consumer, and in exchange of that he gets the money. Okay, so there is a dealing of, in business there is a dealing of goods and service. म्हणजे व्यवसायामध्ये तुमचं नेहमी वस्तू किंवा सेवा यांच्याशी संबंध होतो. बिझनेसमॅन काय करतो शेवटी तर वस्तूंचं प्रोडक्शन करतो, वस्तू बनवतो तो, आणि तो बनवून आपल्याकडे स्वतःकडे ठेवतो का तर नाही, त्यात काहीच तथ्य नाही. वस्तू बनवून नुसतं स्वतःजवळ ठेवण्यामध्ये त्याला काय मिळणार आहे, काहीच नाही. मग तो काय करतो तर या वस्तूंची तो काय करतो, विक्री करतो. जे ग्राहक आहेत ज्यांना या वस्तू हव्या आहेत त्यांना तो देतो. म्हणजे इथं वस्तू तो एक्सचेंज करतो. कशाशी एक्सचेंज करतो तर पैशाबरोबर. तर पैसे तो लोकांकडनं पैसे घेतो आणि त्याच्या ज्या वस्तू आहेत तो त्या लोकांना देतो. ओके, सो देर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. बिझनेस ऑलवेज डील्स विथ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. बिझनेस इज अ कंटिन्यू ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे
व्यवसाय ही प्रक्रिया जी आहे ती सतत चालणारी क्रिया आहे. कधीतरी एकदा लाईफटाईममध्ये तुम्ही एखादी वस्तू विकली, समजा फॉर एक्झाम्पल आपण घेतो आहे की 10,000ची वस्तू घेते आणि तुम्ही ती समजा 12,000ला विकली आणि म्हणलात की नाही मला 2,000चा प्रॉफिट मिळाला. कधीतरी वर्षातून एखादी अशी क्रिया केली तर ती तुमची बिझनेस ॲक्टिव्हिटी नाही होणार. तर बिझनेस म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ही जी क्रिया आहे ती तुमची सतत पाहिजे, कंटिन्युटी पाहिजे त्याच्यामध्ये, तर ते बिझनेस आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके. आणि बिझनेसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की रिटर्न्स हे अनसर्टन असतात. म्हणजे कधी तुम्हाला चांगले त्यातनं परतावा मिळतो पैशाच्या स्वरूपात आणि कधी कधी नाही पण. So there is a high risk in business and consumer satisfaction is another aim of the business. I hope students you have understood the term business and economic objectives of business. In our next lecture we will discuss all the social objectives of business. Till then, take care, be happy, and if you have any doubts please ask in comment box or in our WhatsApp group. Till then, take care. Goodbye. Thank you, students.